ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA ജനറൽ പേപ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം 15ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്? എ, പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ. B, provide detailed teaching strategies. C, define only evaluation techniques. D, can be used for instructional planning. Okay, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. Next question. The concept of models of teaching was popularized by A, Jean Piaget. B, Bruce Joyce and Marsha Weil. C, Jerome Bruner. D, David Oswald. Third question, identify the model focusing on strengthening stimulus-response bonds. A, concept attainment model. B, inductive thinking model. C, direct instruction model. D, inquiry training model. 4. In concept attainment model, the teacher's main role is to A, provide definition directly. B, encourage hypothesis testing. C, provide reinforcement only. D, conduct summative evaluation. 5. The major proponent of synetics model is A, Gordon and Prince. B, Hunter and Russell. C, Taba and Bruner. D, Oswald and Novak. The major proponent of synetics model is 6. Match the following model with their focus. Match the following models with their focus. A, inquiry training model. 1. Metaphorical thinking. B, synetics model. 2, scientific inquiry process. C, advanced organizer model. 3, meaningful verbal learning. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The advanced organizer model was developed by A, Bruner. B, Oswald. C, Piaget. D, Gagne. 8. The main purpose of inductive thinking model is to A, teach generalization through data categorization. B, strengthen rote memorization. C, enhance sensory motor skills. D, focus on immediate reinforcement. 9. Which of the following is true regarding models of teaching? Statement 1. Models of teaching are theoretical framework for teaching. Statement 2. Every model has a defined syntax and social system. Which of the following is true regarding models of teaching? Option A, both 1 and 2 are true. B, only 1 is true. C, only 2 is true. D, both are false. 10. Identify the correct sequence of steps in the inquiry training model. A, presentation, data gathering, hypothesis formation, closure, evaluation. B, data gathering, presentation, hypothesis formation, closure, evaluation. C, presentation, hypothesis formation, data gathering, closure, evaluation.
D. Presentation, data gathering, closure, hypothesis formation, evaluation. Okay. Next question. 11. Synetics model mainly develops A. Logical thinking, B. Creativity and problem solving, C. Motor coordination, D. rote memory. 12. The basic assumption of direct instruction model is that learning is A. Constructivist, B. Behaviorist, C. Humanistic, D. Cognitive. 13. Assertion. A models of teaching helps in effective planning of lesson. Reason. They provide structured steps to organize content and classroom interaction. Option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. Models of teaching helps in effective planning of lesson. Reason. They provide structured steps to organize content and classroom interaction. 14. Which of the following model is most suitable for developing scientific attitude? A. Inquiry training model, B. Direct instruction model, C. Synetics model, D. Concept attainment model. 15. Models of teaching that aim at personal development and self-concept come under A. Social interaction model, B. Behavior modification model, C. Personal development model, D. Information processing model. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്കോറും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫൈൻ ഓൺലി ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക്ക്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ ട്രൂ ആണ്. മോഡൽസ് ഗൈഡ് ഹൗ ടു ടീച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. B. Provide detailed teaching strategies. True ആണ്. Models including steps, syntax and strategies. C നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് അല്ല. ഇവാലുവേഷൻ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേഷനിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. D can be used for instructional planning. മോഡൽസ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ്. സെക്കൻഡ്, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വാസ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൂസ് ജോയ്സ് ആൻഡ് മാർഷ വെയിലാണ്. പിയാഷെ നമുക്കറിയാം. കോഗ്നിറ്റീവ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനേ തരുന്നുള്ളൂ. പിയാഷെ known for cognitive development stage, not model of teaching classification. Bruce Joyce and Marsha Weil they systematically classified and published on teaching model. Bruner introduced discovery learning, not a general model framework. D. Oswald developed advanced organizer model but did not popularize the general model concept. കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാത്തവർക്ക് ഓസ്വെൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓസ്വെൽ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡലാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ജനറൽ മോഡൽ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ബ്രൂസ് ജോയ്സ് ആൻഡ് മാർഷ വെയിലാണ്. 3. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മോഡൽ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡൽ. സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോൺസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡലാണ്.
കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസേഷനെയാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എംഫസൈസ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് സ്കിൽ, നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടീഷനിങ്. ഓക്കെ. Next question. The concept attainment model, the teacher's main role is to option B, encourage hypothesis testing. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, പ്രൊവൈഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഡയറക്ട്ലി. ഓപ്പോസിറ്റ് ടു കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ, ദിസ് അവോയ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ്. കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഒരിക്കലും ഡെഫിനിഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എക്സാമ്പിൾസും നോൺ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊവൈഡ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓൺലി. റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ബട്ട് മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു concept discovery. D, conduct summative evaluation. Evaluation is the part of teaching but not the model's focus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. 5. The major proponent of Synetics model is option A, Gordon and Prince. ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻ്റെയും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡെവലപ്പ് സിനറ്റിക്സ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്. ബി, ഹണ്ടർ ആൻഡ് റസൽ, നോ നോൺ മോഡൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോത്ത്. സി, ടാബ് ആൻഡ് ബ്രൂണർ, ഡെവലപ്പ് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ടാബ് ആൻഡ് ബ്രൂണർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ടാബയാണ്. ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം ബ്രൂണറാണ്. ഓസ്വെൽ ആൻഡ് നൊവാക്, അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ്, നോട്ട് സിനറ്റിക്സ്. നൊവാക്ക് നമുക്കറിയാം കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, സിനറ്റിക്സിലല്ല. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. അതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ. എ വരുന്നത് 2 ആണ്, അതായത് എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ മെറ്റാഫോറിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബി വരുന്നത് 1, സിനറ്റിക്സ് മോഡൽ സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി പ്രോസസ്. സി, അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ, അത് 3 ആണ് വരുന്നത്, മീനിങ് ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി, സിനറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ത്രൂ മെറ്റഫോർ, അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ത്രൂ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിങ്. 7, ദ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി ഓസ്വെൽ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ബ്രൂണർ, ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഫോർ മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ്. സി, പിയാഷെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. ഡി, ഗാഗ്നെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ്. 8, ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് മോഡൽ ഈസ് ടു, അതിലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ടീച്ച് ജനറലൈസേഷൻ ടു ഡാറ്റ കാറ്റഗറൈസേഷൻ. ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് മോഡൽ ടീച്ച് ജനറലൈസേഷൻ ത്രൂ ഡാറ്റ കാറ്റഗറൈസേഷൻ. ദെൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എ കറക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടു. ബി, റോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ റോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻസറി മോട്ടോർ സ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്, ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് മോഡൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 9, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആർ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ടീച്ചിങ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2, എവറി മോഡൽ ഹാസ് എ ഫിക്സ്ഡ് സിൻടാക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം. സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് 1 and 2 ആർ ട്രൂ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മോഡൽസ്. Then 10, identify the correct sequence of steps in enquiry training model.
അതിൻ്റെ ആൻസറും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്. പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഡാറ്റ ഗാദറിംഗ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ക്ലോഷർ, ഇവാലുവേഷൻ. എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡലിൽ വരുന്നത് ആദ്യം ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഡാറ്റ ഗാദറിംഗ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമേഷൻ, ക്ലോഷർ, ഇവാലുവേഷൻ. 11. Synetics model mainly develop. ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനറ്റിക്സ് മോഡൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറ്. ഓപ്ഷൻ എ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ബൈ മോഡൽ ലൈക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്. ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് മോഡൽസ് ഒക്കെയാണ്. സിനറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനാണ്. മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോ മോട്ടോർ മോഡൽസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്. റോട്ട് മെമ്മറി മിക്കവാറും ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് മോഡലിലൊക്കെയാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Then 12. The basic assumption of direct instruction model is that learning is direct instruction model ലേണിംഗ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് മോഡലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് മോഡലായിരിക്കും. 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്പാരൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്, അത് ഒരു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ആണ്. സി ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ മോഡൽ ലൈക്ക് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ആർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആണ്. കൊഗ്നിറ്റീവിൽ വരുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് മോഡൽ, കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലൊക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ 13 അസേഷൻ വരുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ലെസൺ. ആറ് വരുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓർഗനൈസ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. ദ റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ മോഡൽസ് എയ്ഡ് ടു പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. 14. Which of the following model is most suitable for developing scientific attitude? നമുക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഒരു എൻക്വയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്, എൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ്. എംഫസൈസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എൻക്വയറി പ്രോസസ്സ്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. സിനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും. ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് എയിം അറ്റ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കം അണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ സി പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ചേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ത്രൂ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ സി വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. സെൽഫ് ഗ്രോത്തിനെയാണ്, ഇതൊരു നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ്, സെൽഫ് ഗ്രോത്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽസ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് കൊഗ്നിഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡൽസിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്